जय जयकार दादा भगवान जय जयकार दादा भगवान सिंह जय जयकार दादा भगवान सिंह जय जयकार જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. અસીમ જયકાર સંભળાય છે? ના, કેમ નથી સંભળાવ્યું તમને? પેલા સંભળાતું તો હવે બંધ થઈ ગયું. ના, હમણાં ચાલુ છે. ના, નથી સંભળાતું. એક મિનિટ. એ હાર્દિકભાઈ, હા, અસીમ જગ્યાએ સંભળાય છે? અરુણાબેન નથી સંભળાતું. આઈ ડોન્ટ નો વાય. ઓકે હાર્દિકભાઈ, અસીમ જગ્યા બોલાવડો. અરુણાબા ફોલો કરશે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। 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 ओ मीनाक्षी जी दादा कवड़ाओ। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। ओ दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान भगवान असीम जय जयकार हो। जिया फॉलो मीनाक्षी जी ओके। भगवान हाँ, ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार। जय जय सच्चिदानंद। मीनाक्षी जी 3 मंत्र बोलाओ प्लीज। नमो वितरागाय नमो नमो विद्याय। विद्रागाय नमो अरिहंताणम नमो नमो अरिहंताय। अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणम नमो नमो आय। आयर्याणम् नमो वज्रायाणम नमो नमो वत्सायाणम् नमो लोये सव साहुणम नमो नमो लोके लोके संवसाहनम् ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो ऐसो पंचनमुकारो सव पावपणासनो सर्व सर्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वे सिम मङ्गलानं मंगलानां च च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। परमं परमं हवै हवै मङ्गलम्। मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। 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 जिया हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ
और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करो। काव्या। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। कृपया आप ऐसी कृपा करें कि मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो और पढ़ाई में कभी भी अंतराय न आए। जय सच्चिदानंद। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमें आपके बच्चे हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर फिर भी भी है है कच्चे, बच्चे काम करेंगे अच्छे करेंगे, अच्छे, काम 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 करेंगे। करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। तीर्थ जय सच्चिदानंद। सेपरेशन प्रेयर। હે દાદા ભગવાન તમે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, તીર્થ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, તીર્થ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, તીર્થ રિલેટિવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ए काव्या, आप आप हाँ दादा। आप प्रेयर છે ને એવરી ડે યુ મસ્ટ રિસાઇટ આ ચારે ચાર. ઓકે. એ સવારના પહેલા સ્કૂલે જતા જતા કે ગમે ત્યારે આ તો મોડે થઈ જાય છે ને ઓલ ધ ટાઈમ. ઓકે. યા. ओके चलो मिनेश दादा, आपको तो मालूम है क्या चल रहा है, तो क्विकली हम लोग का रिपोर्ट लेगा क्या चल रहा है. जिया क्विकली. हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 10 मिनट्स फोन यूज किया था और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने फोन को मम्मी को दे दिया था जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। और एक्स्ट्रा स्टडीज वीक सब्जेक्ट में मैंने 30 क्वेश्चन फिजिक्स में किए थे और मोटिवेशन फॉर स्टडी आज बहुत गुड रहा था और मेरे क्लासेस मतलब जो था वो भी बहुत अच्छे रहे थे और चित्त मेरा नहीं भटका था। और स्लीपिंग मतलब बिफोर स्लीपिंग मैंने हूँ शुद्धात्मा छू प्रेयर की थी तो मैंने आज सब में शुद्धात्मा भी देखा था और मैंने 10 मिनट्स आज कीर्तन भक्ति भी की थी। वेरी गुड. और हिरेन दादा ने कल कहा था ना कि प्रयोग करना, तो मैंने आज प्रयोग किया था एडजस्ट एवरीवेयर का। तो मैंने आज किसी के साथ मतलब तीर्थ के साथ भी मैंने उसको डांटा नहीं है, मुझे भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। ओह वेरी गुड. ओ भैया ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया था स्कूल पे आके. नहीं। ओके भैया बोलो. हाँ, आज मैंने 30 मिनट्स मोबाइल देखा था और एक्स्ट्रा स्टडी में मैंने आज 1 आवर मैथ्स किया था और मोटिवेशन स्टडी मेरी अच्छी रही थी और चीत मेरा भी नहीं भटका था। आज मैंने स्टडी बहुत अच्छे से की थी इसलिए। और मैंने सैटरडे और संडे को मैं टीवी भी बिल्कुल नहीं देखी थी। ओह वेरी और गुड. आपको तो पहले बहुत दादा भगवान बच्चे. को नमस्कार। ओके. मैथ में कितना प्रॉब्लम कब ओ मन को एवरीडे बोलने का, मैथ में कितना प्रॉब्लम किया. 35। 35. ओके वेरी. आप दोनों प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है. काव्या. दादा आज मैंने फोन नहीं देखा था और वीक सब्जेक्ट में मैंने एक्स्ट्रा स्टडीज की थी और उसमें मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रिपेयर किया था और मोटिवेशन भी अच्छा हुआ था और चित नहीं भटका था क्योंकि मैं ऊपर के रूम में अकेली पढ़ रही थी और स्लीपिंग के पहले मैंने शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना और 9 कलम बोली थी एंड दादा भगवान का असीम जय जयकारो 15 मिनट्स बोला था। ओ क्या बात है. वेरी गुड. एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रोग्रेस. सोशल स्टडीज में अभी कॉन्फिडेंस आ गया. हम्म हाँ. हम्म क्यों कैसे आया. मैंने उसमें इंटरेस्ट जगाया। मम्मी ने बोला कि इसे जोर दे के नहीं और मजे से पढ़ो तो तुम्हें समझ में भी आएगा। वेरी गुड. लक्ष्य. हाँ दादा, आज मैंने मोबाइल नहीं चलाया था। दादा आज मेरी एक्स्ट्रा स्टडीज नहीं हुई थी
दादा आज मोटिवेशन अच्छा रहता स्टडी के लिए। दादा आज पढ़ाई के समय चित्त भटका था। और दादा आज कल सोने के पहले मैंने त्रिमंत्र और वो बोला था, श्री सिमंदर साईं भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो दादाजी को करने का है। और आप मोटिवेशन कैसे बोल सकते हैं? आप संस्कृत में तो कुछ पढ़ा ही नहीं करते आप। दादा अभी पेपर चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम। ओके ओके, पेपर चल। ओके, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने रात को हूँ शुद्धात्मा शो मैंने कहीं कर सोया था और सभी सुबह उठते ही सभी के अंदर शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार किया था, ब्रेकिंग अप जिनसे मैं हर मोनिका। रोज मिलती हूँ। और स्टडीज में आज मैं अभी सुनाई दे रहा है संभळाय છે બરાબર? दादा? मीनज ओके या ओके ओके, बोलो बोलो हाँ, बोलो। और स्टडीज में मैंने आज एक्स्ट्रा स्टडीज मैथ्स के लिए नहीं की थी क्योंकि आज टीचर नहीं आए थे और मैं इवेंट के अटेंड करने के लिए चली गई थी। और एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने आज कोडिंग के बारे में थोड़ा लर्न किया था, जो आज टीच किया गया था। और फोन आज मैंने 45 मिनट्स देखा था और करिश्मा के साथ आज झगड़ा नहीं हुआ। आपको नाउ यू आर मोटिवेटेड कॉलेज स्टडीज में? हाँ दादा, वो कोडिंग पिकअप करना है, बाकी सब में वीक नहीं हूँ, बस कंप्यूटर में। ओके, करिश्मा आपने कितना मस्ती किया आज? दादा क्वार्टरली एग्जाम चल रहे तो इसलिए एक्स्ट्रा स्टडीज मैंने नहीं की थी। कल इंग्लिश की एग्जाम है तो इसलिए इंग्लिश ही पढ़ा था। और मोटिवेशन इन स्टडीज भी आज रहा था मेरे। चित नहीं भटका था जब मैं स्टडीज कर रही थी और 30 मिनट्स मोबाइल यूज किया था। कल रात को सोते वक्त मैं दादा भगवान को नमस्कार कर कर सोई थी। तो आज सुबह मुझे पॉजिटिव फील हुआ और सभी के अंदर शुद्धात्मा देखा था। ओके, वेरी गुड। नंबर 7 ऐड करने का है, 10 मिनट असंजय का करने का। आपको तो बहुत अच्छा है, 3 सिस्टर्स बैठ के कर सकती है। ए करिश्मा, आपका तमिल में कैसा चल रहा है? दादा अच्छा चल रहा है बट अभी एग्जाम चल रही है इसलिए। ओके, एग्जाम अब पहले, ये सेकंड एग्जाम है क्या फर्स्ट एग्जाम है ये? क्वार्टरली एग्जाम है, सेम हाँ? 1 ओ, सेमेस्टर है। इसके पहले एग्जाम नहीं हुई थी? हुई थी। तो उसमें तो किसी ने मेरे को भेजा नहीं रिपोर्ट। करिश्मा, करिश्मा खुशी किधर है? खुशी? खुशी दुकान हैंडल कर रही है, ओके, अभी लोग मैं उसको कह दूंगी दादा। उन लोग को आई नीड रिजल्ट्स कि कैसे रहा। अभी एग्जाम चल रहा है, कंपेयर कर सकता है। मिनेश दादा आ गए? हाँ ओके मिनेश दादा, आपने बोलिए। सुना सबका रिपोर्ट। अभी सबका भी चीट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है ऐसा लगता है स्टडीज में। अच्छी बात है। या बात क्या है कि भाई फोन का जितना आप उपयोग करते हो क्या हुआ था कि आपके चित्त की जो शक्ति है वो कॉन्संट्रेट हुई, वो दोबारा फ्रैक्चर होनी शुरू हो जाती है। क्या आप मोबाइल पे देखते क्या है? पढ़ाई देखते हैं? बोलो। अभी पढ़ने पढ़ाई, का देखते हैं? आज पढ़ाई के लिए खाली देखा पढ़ाई था कर रहे और नहीं मोबाइल में? नहीं नहीं, हाँ। अपन आमतौर पे हम मोबाइल पे देखते क्या है? कुछ भी, कुकिंग और रमेश, जो आपको लाइफ में काम में आए, ऐसी बातें देखते हैं कि खाली फालतू की बातें ही देखते रहते हैं फालतू टाइम पास बातें, करने के लिए? टाइम पास करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे इतना ख्याल में आना चाहिए ये मेरा जो टाइम है उसकी कीमत कितनी है। कौन सी डिग्री में पढ़ाई कर रहा है?
दादा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको आपकी पढ़ाई की कीमत समझ में आ गई तो फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा रहेगा ही नहीं। नहीं। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका चित्त उधर फ्रैक्चर हो रहा है। वे आप मोबाइल पर जो भी देखते हैं आपके चित्त पर उसकी असर रहती है। हाँ वो पढ़ाई करते तभी जो देखा वो याद आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप मोबाइल देखते तभी पढ़ाई याद आती है, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, नहीं। ऐसा किसी को नहीं होता है। करिश्मा को होता होगा। तो यहाँ ये बात समझने की भाई हमारी जो चित्त की शक्ति है जो कल्टीवेट करके खड़ी की है उसको हम अपने आप तोड़ देते हैं ऐसे फालतू में टाइम बिगाड़ के। तो भाई हमारी जो एक्टिविटी है वो क्रिएटिव होनी चाहिए और दूसरी तरफ से क्या है कि कमाई होनी चाहिए आपको। शुद्धात्मा के अकाउंट में भी कमाई होनी चाहिए और चीज फ्रैक्चर नहीं हुआ तो कितनी बड़ी कमाई है। आपकी चित्त की शक्ति जितनी कम फ्रैक्चर होगी उतनी पढ़ाई आसान हो जाएगी। बात सबको ख्याल में आ रही है? आप गेम खेलने बैठेंगे कुछ भी करने बैठे तो चित्त कहाँ चला गया? पढ़ाई में रहता है कि उसमें चला जाता उसमें चला जाता है। है? हाँ, गेम में चला जाता है यार, वो सीरियल में चला जाता है, जो जो देखते हैं उसमें चला जाता है। वो कमाई हुई कि नुकसान हुआ? नुकसान हो। आप तो सब पढ़े लिखे हैं तो आपको तो ये बात ख्याल में आती है ना कि कितना बड़ी लॉस कर रहे हैं हम। कि हम कमाई करने के लिए आए कि लॉस करने के लिए आए संसार में? कमाई करनी। हाँ, सबको कमाई ही चाहिए कि किसी को नुकसान करना है। नुकसान किसी को नहीं करना है। हाँ। तो फिर भी ये बात समझ में नहीं आती है, ख्याल में नहीं आती है, तब गलती करते हैं ना। तो गलती एक ही बार होती है ना, जहाँ दूसरी बार तो रिपीट नहीं होती है। होती है। अब क्यों होती है? तो आपका निश्चय कच्चा है। हाँ। आपका फॉर्म डिटर्मिनेशन आपको कीमत समझ में आ जाएगी तो आप उस साइड गौर करेंगे ही नहीं, टाइम देंगे ही नहीं उधर, तब बिगाड़ेंगे ही नहीं। तो अंदर अंतस्करण के साथ बातचीत कर करके ये सब बात फिट करानी पड़ती है। वो फिट हो गए फिर आपको कुछ करने का नहीं रहेगा, फिर कुछ प्रयत्न की जरूरत नहीं होगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। फिर उधर मोनिका को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा टाइम मत बिगाड़ो। ऊपर से पापा मम्मी बोलेंगे भाई अभी थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा मोबाइल पे वेबसाइट न्यूज पढ़ो, ये करो वो करो। तो ऐसा मौका हम देते ही नहीं है। हाँ। तो छोटी देती होगी, देती है हम सबको मौका। बोल नहीं रहे हाँ वैसा मैं मान लेता हूँ। नहीं कुछ और ही बोल। मिनेश दादा हमको इन लोग को क्वेश्चन है कि हाँ बोलो बोलो। सपोज मोबाइल नहीं देखते, देखते हैं क्यों स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं तो सब बातें करता है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, ये देखा, मैंने ये देखा,
तो उन लोग पीछे रह जाता है, ऐसा होता है? नहीं दादा। नहीं दादा। हाँ, तो मोटिवेशन है ही नहीं उसका देखने का। मिनेश दादा, फ्रेंड्स बोलते हैं ना भी मैंने ये गेम खेली वो गेम खेली है, तो रहता है, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है। या ऐसे कोई होता है? बोलेगा मैंने मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसी रील देखी, फेसबुक पे ऐसा देखा, तो हमने देखा ही नहीं तो हमें क्या लगेगा कि हम बैकवर्ड है। तो यहाँ बात समझने की भी, वो जो वो बातें कर रहे हैं वो बातें कैसी है, ठीक है, वो बातों बिना में से काम के। हमें कुछ कमाई हो रही है कि खाली टाइम पास की बातें होती है। टाइम पास की बातें। किसी ने बोला बिना बिना काम की, किसने बोला? काव्या ने, हाँ। तो बिना काम की है तो फिर उसके पीछे हम हमारा प्रेशियस टाइम बिगाड़ेंगे? नहीं। तो हम तो बोलने का भैया हमारे टाइम की वैल्यू कितनी है। तो जिया दीदी से बात हुई थी ना, कितनी वैल्यू है, 1 घंटे की कीमत कितनी है, कितना रुपया निकाली थी अपना। हम्म। 16 या 18 लाख। तो 20,000 के 2 लाख जो भी थे, हाँ। 1 घंटे की कीमत 20,000 है, तो हमें क्या गौर किधर करने का। तब मैं तो बोल चलो 5,000 है 1 घंटे की कीमत, तो 5,000 भी कम है। नहीं। कमाते हम 5,000? नहीं। नहीं कमाते। तो ये जो कमाई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, कि केवल समझने के आधार पर, करने का तो कुछ है नहीं उसमें, केवल समझने का है। ये समझ अंदर फिट हो गई तो दूसरा कुछ करने का रहता नहीं है। नहीं। अब साइकिल या स्कूटर लेके जाते हैं स्कूल में, तो ट्रैफिक का रूल्स फॉलो करते कि नहीं करते, कि जहाँ करते मन हैं। चाहे वहां चला जाए। मैं तो जिग जैग चला के जाऊंगा, ऐसा करते हैं। नहीं। उधर परिणाम दिखाई देता है कि हम सीधे नहीं जाएंगे और टेढ़े चलेंगे तो कोई उड़ा भी सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है हमारे साथ। तो उधर हमें हमारे जीवन की कीमत है कि हम जिंदे हैं तो कुछ भी कर पाएंगे, तो मर गए तो फायदा क्या होगा, फिर कुछ कर सकते हैं मरने के बाद? नहीं। नहीं, तो फायदा क्या है? कि हम जिंदे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना भी लॉस हो गया फिर भी आप कमा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा है और आपकी आपकी लॉस रिकवर हो गई तो फायदा क्या होगा? कुछ नहीं, हमें तो कुछ फायदा मिलेगा ही नहीं ना। तो वैसे यहाँ भी क्या होता है कि जो आप टाइम बिगाड़ रहे हैं वो क्या है, देखो आप पॉइजन खा रहे हैं। अच्छी खीर बनाई है और उसमें थोड़ी हींग डाल दे तो क्या होगा? पॉइजन। खीर टेस्टी हो जाएगी ना, नहीं। तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। खीर फट जाएगी। हाँ। तो फटी हुई खीर खाने में अच्छी लगती है ना, तो पनीर खा रहे नहीं। हैं ऐसा ही नहीं। लगे, कि हम तो पनीर खा रहे हैं ऐसा मान लेने का। चलता है ऐसा? नहीं। नहीं। नहीं चलता है। देखिए यहाँ ये हमें कीमत ख्याल में रहे तो ये गलती हम करेंगे ही नहीं ना। तो खीर में कोई कितना भी बोलो फिर भी हींग डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी हमारा जो ध्येय है, गोल है, वो गोल को हम सिंसियर रहेंगे तो गोल अचीव भी होगा
और साथ में क्या होगा, ये कोई आके कुछ भी बोलता है फिर भी हम उसमें हल्दी है, नमक है, हींग है, जहाँ जरूरत है वो डालते ही नहीं है। जहाँ जो जरूरत है उतना ही डालते हैं, और जो चीज डालने से खाना बिगड़ जाए ऐसी हम गलती करेंगे नहीं ना। मेरे साथ एक दूसरा क्वेश्चन है हाँ कि बोलो। टेम्पटेशन क्यों हो जाता है फोन पकड़ने का? मोनिका, टेम्पटेशन जिया, क्यों, ऐसा तो बहुत अच्छा है। तो पहले तो जवाब उनसे ही ले लूँ मैं, कि वो सब ज्ञानी है मेरे से ज्यादा। नहीं नहीं so why you get tempted to just go and 1 hour spend on phone? Monica? दादा को पहले कोडिंग लर्न करने के लिए आधा घंटा वो वीडियो देखती हूँ और बाद में कुछ शॉर्ट्स और रील्स आ जाते हैं तो देखना शुरू कर देती हूँ वहीं पर। हाँ, so उधर you have to adjust yourself ना, कि भाई आते हाँ बोलो 1 घंटा में हमने किया तो हाफ एन आवर ये किया। और दीपक दादा ने क्या बोला था, मत नहीं, सुनो कोडिंग इफ यू कोडिंग वांट टू सीख बी लिया तो फ्रेश। प्रॉब्लम नहीं है, बात ख्याल में आ रही है। हाँ कोडिंग देखा, वीडियो देखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने का, पहले ट्रायल नहीं लेने का। मैं तो पास उसी में रख। समय आप ट्रायल, आप उसी समय आप ट्रायल लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो जल्दी फिट हो जाएगी बात। हाँ और उसकी जगह रील देखेंगे तो जो देखा है वो भी भूल जाएंगे। तो फायदा हुआ कि ऊपर से नुकसान पड़ गया। नुकसान बढ़ गया। और जो जो रील आप देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, वो तो कब आगे जाके भी देख सकते हैं। हम्म, हेड ऊपर से उड़ थोड़ा जाता है, इरेज हो जाता है। तो डिलीट करो तो होता है, वो तो जिसे रखा है वो डिलीट कर तो नहीं देख सकते। हम्म, आपके मोबाइल में से प्रोग्राम डिलीट हो गया या वो फिर दिखाई नहीं देगा, ऐसा होता ही नहीं है। नहीं होगा। क्योंकि यहाँ टेम्पटेशन क्यों होता है, देखो भीतर लोभ पड़ा इसलिए। और दूसरी तरह से समझो, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल देखने से हमें सुख मिलेगा। हम्म, भीतर मान्यता में क्या पड़ा कि मोबाइल देखने से मुझे सुख मिलता है। हम्म, तो एक काम करना ना, स्क्रीन बंद रखना, मोबाइल को देखते रहना। बात एक ही है ना, मोबाइल देखो, हम क्या मना करते हैं, बस स्क्रीन ऑफ रख के करो, चलेगा ना। कोई हाँ नहीं बोलता, बोलो रति दादा। बस सब पक्के, सब पक्के हैं, नहीं, आपके साथ रह के सब पक्के हो गए। हम कच्चे हो गया, आप मोबाइल देखते हैं अभी, हमको टाइम ही किधर है कुछ करने का। देखो। ठीक है, यहाँ बात ये समझने की है कि भाई आज जो टेम्पटेशन हो रहा है वो हमें हमारे देह की ओर आगे बढ़ा रहा है कि हमारे देह को ब्रेक कर रहा है। यही को ब्रेक कर रहा है। और जो देह को ब्रेक कर रहा है, तो ये कैसी बात है कि मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूं, फ्रैक्चर कर दूं, तो चलेगा ना। नहीं आपकी नहीं एफिशिएंसी इतनी रहे, आपकी एफिशिएंसी इतनी रहेगी, सेम रहेगी। नहीं तो कमाई कर रहे हैं कि हम नुकसान कर रहे हैं ऊपर से। नुकसान। तो ऐसी कमाई ऐसा नुकसान करने का। नहीं। नहीं फिर दूसरी बात समझो, फिर आज आपने कोई भी पिक्चर देखा कि सीरियल देखी, फिर पढ़ाई करने बैठते हैं तो भीतर क्या याद आता है, पढ़ाई याद आती है कि वो जो देखा वो याद आता देखा है वो। है, या याद आता है। रील देखी वो याद आती है। रील देखी वो याद आता है। तो फिर हमें फायदा हो रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, हमें नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए। अभी ये ख्याल में आ जाए तो ये गलती करेंगे नहीं। नहीं
नहीं करेंगे। हाँ, ये रील देखने से या फेसबुक इंस्टाग्राम देखने से आपका नॉलेज बढ़ रहा है तो बात अलग है। पढ़ाई में कुछ काम में आ रहा है तो भी चला लेंगे। कोडिंग का वीडियो देखो तो मैं मना नहीं करूंगा कि मत देखो, तो मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं है। तो आप लोग मेरे से आगे आ रहे। चलो आप मालूम सीख लो फिर बाद में आप सीख लो फिर बाद में मुझे कोडिंग करके देना कि ये जो सब टेम्पटेशन आते हैं ना, हाँ कि भीतर क्रोध खड़ा होता है, मान खड़ा होता है, मोह खड़ा होता है, तो वो भी बंद हो जाए, ऐसा कुछ कोडिंग कर दो ना। that's a good assignment मीनस दादा। हाँ चलो तो अभी अब ये इधर मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो अंगूठा चापू है कोडिंग में। लेकिन आप तो कोडिंग पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ ढूंढ लो कि वो टेम्पटेशन आते हो टेम्पटेशन को ब्लॉक कर दे। और आपको कितने दूसरे लोग ये कोडिंग की आपको बात कितने आशीर्वाद मिलेंगे लोगों के। मीनस दादा ये आपका काम तो ऐसे ही हो जाएगा। कोडिंग की बात तो मोनिका से दूसरे को सब बोलना का ढूंढो के स्विच है कि नहीं टेम्पटेशन बंद करने के। ओके हाँ, तो कल बात करेंगे हम। वो ढूंढना ही चाहिए ना। ओके विल टॉक अबाउट टुमारो। ओके मोनिका तो नहीं आएगी कल तो नहीं दादा, आऊंगी दादा। वो करिश्मा एक तो नहीं, करिश्मा मैं तो कल नहीं होगा तो करिश्मा मुझे लॉस ना हम और आपको तो बाद में देख लेने का। एक काम आपको करना ना, मुझे मुझे वो कोडिंग करके भेज देना प्रोग्राम, मैं अंदर हाँ फिट कर दूंगा। या ओके तो बता बीजा दूसरे और लोग साथ सब साथ 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 में ये भी करना है कि आगे में रहने का ही कोडिंग कर देने का, वो भी फिर एक्स्ट्रा में करना आगे जाके। ओके तो दूसरे लोग सोचने का कि स्विच मिल सकते हैं कि न अपने को ये कोडिंग करेगा बाद में देखेंगे। ओके चलो जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय ઓકે હવે આપણે પદ સાંભળીશું। जय सच्चिदानंद જય मीनाक्षानंद जी, જય रजनी સદાનંદ अंकल। અમીબેન જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે અમીબેન મોટું થોડું મોટું કરો ને અંકલ। ઓ સોરી અનમ્યુટ કરો। हाँ, जय सच्चिदानंद। ઓકે યુ કેન સ્ટાર્ટ। जय सच्चिदानंद। आत्माना अन्वये गुणो त्रैकाळी सतशाश्वता गुणगुणी द्रव्य एकता अस्ति वस्तु पूर्णता व्यवस्थानि गोदति मोक्षी मंजिल गोठवण કુદરતના સંયોગથી જીવમાં સંજ્ઞા વિસ્તરણ એકેન્દ્રી પંચેન્દ્રિયા પરમાણુ સંગ જાતરા માર્ગ રસ્તા ફરજિયાત અવસ્થામાં અખતરા પરમાણુ અનંત છે પણ પોતે નથી જાણતા જ્યાં બે પરમાણુ મળે સક્રિય થાય અજાણતા
જાણક વેદક જ્ઞાન ગુણ કેવળ આત્માનો જ છે. ઉપજે ને લય થાય તે પર્યાયે ધ્રુવરાજ છે. ઉપર લો ને. હા. શુદ્ધ પરમાણુ શાશ્વતા આત્મા પ્રત્યેક શાશ્વતા દ્રવ્યે બેઉ સનાતના ઉપજ વિલય દ્રાવણા સંયોગિક દબાણથી ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અહંકારી હું પણે બાવો મહી બંધાય છે. તત્વ સનાતન સામીપ્યે ઉપજતા વ્યતિરેક ગુણો તત્વ સનાતન સામીપ્યે ઉપજતા વ્યતિરેક ગુણે વ્યષ્ટિ સમષ્ટિ યંત્રવત વિભાવો રસ અંકુરે સૂરજ ઉપર વાદળા આત્મા ઉપર આવરણ સ્વાયત છે સ્વભાવરસ તૃતીયમ ભ્રાંતિ સંક્રમણ. ઇન્દ્રિયગમ્ય બુદ્ધ ક્રિયા વ્યતિરેકી પરયોગ પ્રબોધ સંગ પ્રસંગ સંજ્ઞ શ્રવ્યા પ્રજ્ઞા સ્થિતે ઋણ છો. આત્મા અંદર છે જતો ત્રિયોગે રમણીયતા ખીલે ને કરમાયતે ચાર્જિત ચેતન જીવત્યા આપ હિ આપ સ્વભાવથી જગ ચાલે સંયોગથી વ્યવહાર જ દેખાય છે ચેતન મિશ્ર પ્રયોગથી. આખાયે બ્રહ્માંડમાં આત્મા દેખાશે નહીં અરૂપ છે રૂપ જેલમાં અધાતુ સાંકળ ગ્રહી ગુહ્યમ ગુપ્તમ કારણે કાર્યફળો પરખાય છે. ગુહ્યમ ગુપ્તમ કારણે કાર્યફળો પરખાય છે. આરોપિત છે સુખ દુઃખ અવસ્થા ખરી જાય છે. કોઈ કરતા છે નહીં માટે જીવ નિર્દોષ જો જે બન્યો તે ન્યાય જો વ્યવસ્થિત નિર્વેદ હો ભેળું થઈને વિખરાય
આમ જ સૃષ્ટિ ચાલતી પૂદગલ મેલું થઈ ગયું છૂટે છે ચોખાયથી હડ્ડી લોહી ચામપિંડ ચાર્જ વિકલ્પે ખેંચિયા મિશ્રણ રૂપને મુક્ત કર પૂદગલ દાવા ખરખર્યા સોરી ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાનથી હું ક્યાંય ભળ્યો નથી છૂટેલો છોડાવશે વરતાશી વિજ્ઞાનથી ઐશ્વર્ય ભગવાનનું ભરપટ છે તે સ્વતઃકન વસ્તુ સ્વગુણ પરિણમો સ્વાશ્રી પરમાનંદ અનંત જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ વિનેશાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રકાશો બોલો, શું ના સમજ્યું એ પહેલા કહો, એ વાત પહેલા કરી. સમજ તો આખું સિદ્ધાંત આમાં દાદાએ કવિરાજે આપી દીધું ખ્યાલ તો આવી ગયું બધું કે કેવી રીતે આખી જાત્રા આપણી શરૂ થઈ વ્યવસ્થિત શક્તિ નિગોથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધીમાં પછી બધી અવસ્થા બધી પછી પરમાણુનું સાયન્સ પણ બતાડ્યું કે કેવી રીતે પરમાણુ ભેગા થયા અને પછી એમાં હું પણ અહંકાર આવ્યું એટલે બધું મેલું થઈ ગયું એમ પણ આમાં આપ પણ થોડું પ્રકાશો કે આ જે છે ને ગુહ્યમ ગુતમ કારણે કાર્ય ફળો પરખાય છે એ પરખાય એના પર થોડું સમજ આપો એટલે અને બે ત્રણ શબ્દ એવા છે જે થોડુંક સમજ આપો શરૂઆતથી થોડી શોર્ટમાં વાત કરી દઈએ. હા આત્માના અન્વય ગુણો એટલે ક્યાં થાય કે જે કાયમી ગુણો છે. અચ્છા પણ પરમાનન્ટ એવું હા પરમાનન્ટ અન્વય એટલે પરમાનન્ટ વ્યતિરેક એટલે પેલા ટેમ્પરરી. અચ્છા એટલે અહીંયા તમને સીધું ખ્યાલ આવે આત્માના અન્વય ગુણો ત્રૈકારી સત શાશ્વત કેવા છે કે કાયમના છે. હા ગુણતા અસ્થિ વસ્તુ પૂર્ણતા દરેક દરેક વસ્તુ એના સ્વ સ્વભાવમાં જ પરિણમે. હા ક્યારે કે પોતાના રોલમાં હોય ત્યારે પોતાના રોલમાં હોય ત્યારે છ તત્વો પોતપોતાના સ્વભાવમાં હોય હા તો ત્યાં વસ્તુની પૂર્ણતા થાય. રાઈટ કે દરેક દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવમાં જ વર્તી જાય એકબીજામાં ક્યાંય દખલ કરતા નથી. હા એટલે ત્યાં એ પૂર્ણતાને પામ્યા વગર રહે નહીં. રાઈટ કે અહીંયા હવે આપણને આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ એટલે મિનસ આજ્ઞામાં રહે તો ત્યાંનો પેલો ભરેલો માલ કર્મોની ટાંકી ખાલી થતી જાય. વસ્તુ વસ્તુ એટલે આત્માને વસ્તુ કહ્યું. હા આત્માને વસ્તુ. હા કે ત્યાં અત્યારે જે દશા કેવી છે કે અત્યારે આપણી અવલંબન વાળી દશા છે. હું શુદ્ધાત્મા છું. હા અવલંબન વાળી રાઈટ. પહેલા હું મિનસ એવું માનતા હતા એટલે અવલંબન બદલાયું હું શુદ્ધાત્મા જેવું કહે છે. હા અવલંબન બદલાઈ ગયું. રાઈટ રાઈટ. પૂર્ણતા ક્યારે થાય તો કે નિરાલંબ દશા ખુલ્લી થાય ત્યારે. રાઈટ. એટલે પછી આ કવિરાજ આખું જે નિગોથી
મોક્ષ સુધીની હા કઈ જર્ની થાય છે આખું સમજાયું. હા વ્યવસ્થા નિગોદથી મોક્ષની મંજિલ ગોઠવાનું. હમ જે નિગોદમાંથી નીકળ્યો જીવ કઈ બાજુ જીવ્યો તો મોક્ષ બાજુ જઈ રહ્યો છે. હા કુદરતના સંયોગથી જીવમાં સંજ્ઞા વિસ્તરણ. હમ એટલે એને કુદરતના સંયોગથી એટલે શું કહેવામાં આવે તો કે પોતે જેવું ડિઝાઇન કરીને લાવેલો છે એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત શક્તિ અને સંયોગો ભેગા કરી આપે. રાઈટ તો કે કેવી રીતે કે એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય સુધીની પરમાણુ સંઘ જાત્રા ચાલુ થઈ ગઈ. નિગોદમાંથી જીવ રાશિમાં આવ્યો હા એટલે એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિયની એની જાત્રા ચાલુ થઈ યાત્રા ગઈ. હા મીનસ આ વિસ્તરણ એટલે સંજ્ઞા વિસ્તરણ. એક્સટેન્શન. ઓકે એટલે હું જ મિનસ છું એ કહીને આપણે શું કર્યું તો આખો સંસાર ઉભો કરી દીધો. હા હા પોતે જે નથી એનો અહંકાર કર્યો, દાવો કર્યો હા એટલે બેડી પડી ત્યાં આગળ. કરેક્ટ જાતે જ ખ્યાલ આપણે આવ્યો. બેડી બાંધી દીધી. જાતે જ બેડી બાંધી દીધી. હા એટલે વિસ્તરણ એટલે વધારતા જોઈએ. એક્સટેન્શન એક્ઝેક્ટ શબ્દ. હા ઓકે એટલે આપણે એકમાંથી બીજામાં ત્રીજું અંદર ઉમેરતા જ જઈએ. એ કામ હા ક્યારે હા પૂરું થાય જ નહીં. રાઈટ તો દાદા વગર દાખલો નતા આપતા. હા એક ભાઈને બીડી પીવાની ટેવ હતી. હા તો રોજ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાય હમ એટલે ભાઈ મહારાજ સાહેબ એમને કેવું હોય તમે બાધા લો. હા 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 બાધા કઈ આપી હા કે બીડી પીવાની બંધ કરી દે. તો પેલા ભાઈ કે હા ભાઈ બીડી તો બંધ નહીં થાય મારથી. હમ કે આવું કે દિવસો 2 પી જાય કે 3 પી જાય. હમ આપી તો દીધી આજ્ઞા આપણે. પેલા બે લીધી એ ખરી. હા હમ આપણે તો બુદ્ધિ સારી ને એટલે ભાઈએ બુદ્ધિ શું વાપરી એ દિવસમાં 2 જ પીશું કે કઈ વાંધો નથી મને. તો પહેલી પૂરી થાય તો બીજી ચાલુ થાય ને. પહેલી બીડી પતો હોય પેલા પાછા પેલું બીજું નવી પાન વીટી લેવાનું. ઉમેરી લે. હા ઉમેરી દે. હા પાછળ એક્સટેન્શન પેલી મસાલો તમાકુને હા નાખીને રેડી જ રાખેલું હોય એટલે સીધું લગાડી જ હા દેવાનું. હમ આજ્ઞામાં જ છે ને બીજી લીધી જ નથી હજુ આખા દિવસમાં. હમ એક ઉપર જ ચાલે છે. કેટલી પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ કહેવાય. અહીંયા એવી રીતે આપણે અજ્ઞાન દશમ આપણે આવી રીતે આ દશા હતી. સમજણ હતી ને એટલે માર ખાખા કર્યો ત્યાં આગળ. એટલે સંસારનો ગુણાકાર કર્યા કર્યો. વિસ્તરણ એટલે વધ્યા કરે એટલે શું કર્યું એ ગુણાકાર કર્યો. ગુણાકાર કરે. તો કે એને સંજ્ઞા કઈ છે તો કે એને સંજ્ઞા અજ્ઞાનની છે. એટલે અજ્ઞાનની સંજ્ઞાના આધારે ગુણાકાર કર્યો. હવે જ્ઞાન સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ એટલે શું થયું તો કે ભાગાકાર ચાલુ થયો. ભાગાકાર ચાલુ એટલે જે બધો વિસ્તાર કરેલો હતો એવો ધીરે ધીરે સંકોચાવા માંડ્યો. હા બરાબર. એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય જાત્રા ચાલી રહી જ ખરી. તો ત્યાં શું થાય કે મારા ગ્રસ્તા ફરજિયાત. મારા ગ્રસ્તા ફરજિયાત. ત્યાં તમારી મરજી ચાલતી નથી. અહીંયા અવસ્થામાં અખતરા કરવા જઈએ જ ખરા એમ. એટલે ત્યાં આપણી બુદ્ધિ વાપરવા જઈએ. એ અખતરા કરીએ એટલે માર ખાવો પડે કે ગરમ તપેલી હાથથી ચાલવા જઈએ શું થાય. હા દાદીજી તમે લોકો રોજ પકડતો એટલે તમે ઉતારી લો સીધે હાથથી પકડીને.
તો તમારું હમ. તમારા બહેનોનું જોઈને અમે એ બી અખતરો કરવા જોઈએ શું થાય? હમ. ઓલા પડી જાય કે આ તો તપેલી હાથમાં સીધી નીચે નાખીએ હમ. એટલે પેલું પગ ના દાતા હોય તો દાજતા થઈ જાય. રાઈટ. એટલે આગળ કહ્યું પરમાણુ અનંત છે પણ પોતે નથી જાણતા. હા. જ્યાં બે પરમાણુ મળે સક્રિય થાય અજાણતા. એટલે બે પરમાણુ મળે એટલે શું કહે ત્યાં ચાર્જિંગ થયું તમારું, હા. નવું કર્મ બીજ પડ્યું એટલે શું થયું કે બીજ નાખ્યું એટલે એમાં જોડે આપણે શક્તિ પૂરી હમ. શેની તે કે બીજ ઉગે નહીં, એ સક્રિય થાય નહીં. હમ. કે આપણે તો કાચી માયા ઓછા છે, આપણું એક રોપેલું બીજ નિષ્ફળ જાય ને યાર. હમ. જ્ઞાનીનું રોપેલું બીજ નિષ્ફળ આવે તો આપણે કઈ કાચી માયા છે? આપણું રોપેલું બીજ એના માટે નિષ્ફળ જાય. રાઈટ. એવું જ થયું છે. જાણક વેદક જ્ઞાન ગુણ કેવળ આત્માનો જ છે. હા. કે જોવા જાણવાનો સ્વભાવ કોનો છે? આત્માનો છે. હમ. હા. વેદક એટલે પોતે વેદનારો નથી થતો, તો પોતે એનો જોનારો જાણનારો થાય. હા. રાઈટ. એટલે અહીંયા કવિરાજે પેલું શ્લેષ અલંકાર વાપર્યો જાણક હા. વેદક કરી. ક્લેશ આપ્યું છે. હા, જાણક વેદક. હા. ખરેખર શું થાય ત્યાં જે જોવા જાણવાના સ્વભાવમાં છે તે કે જ્ઞાનનો ગુણ છે, હા. એ આત્માનો છે. હમ. હમ. ઉપજે ને લય થાય તે પર્યાય ધ્રુવ રાજ છે. કે અહીંયા આખી મહાવીર ભગવાને જે દેશના આપી હા. કે અમને શરૂઆત કરી ત્યાં 3 શબ્દ જ આપેલા હતા. હા. સમજાય? હા. હા. કે આખો સંસાર એમાં જ એ જ ઘટમાળમાં રમ્યા કરે છે. હા. કે અહીંયા બીજ ચાર્જ થાય છે, કર્મ હા. બંધાય છે, હા. પછી એનું ફળ આવે છે. હા. એટલે ફળ આવે છે ત્યાં જાગૃતિ રહી હમ. તો શું થાય કે કર્મની નિર્જરા થઈ જાય. નિર્જરા થઈ ગઈ. નવું બીજ ના પડે ત્યાં. રાઈટ. અજ્ઞાનીને શું થાય તો કે આને જ્યાં સુધી અહંકારની 100% શુદ્ધિ થઈ નથી ત્યાં સુધી જૂના કર્મો નિજરા થાય ખરા અને પાછા નવા બીજ પડ્યા ખરા, પેન્ડિંગ બધું જ થાય. શુદ્ધ પરમાણુ શાશ્વત. મિનિશાનજી, એટલે આ પરમાણુ વર્ડ સાંભળીએ છે ને ત્યારે એટલે દાદાજીને આખા પરમાણુ એમ દેખાય કે આ પરમાણુ હમણાં ચોખ્ખા છે, પાછા અંદર ભળીને આમ થયા ને પાછા આવી રીતે જાય, એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં એવું દેખાય આખા પરમાણુ. દાદાને એની શરૂઆતથી લઈને અંત સુધીની બધી અવસ્થાઓ દેખાય, એક એક ફેઝિસ દેખાય, બધી દેખાય. ઓ બાપરે. એટ અ ટાઈમ. હા. અચ્છા. એટ અ ટાઈમ દેખાય. હમ. આપણે તો એક એક સ્લાઇસીસ ધીરે ધીરે જોતા જઈએ. હા. એમને તો એટ અ ટાઈમ બે ખાતે જ બધી અવસ્થા દેખાય, શરૂઆતથી એન્ડ સુધી. હા. એટલે માટલું દેખાય તો કે માટીથી લઈને માટલું બન્યું, પાછું માટલામાંથી છેલ્લે ઠીકરા થઈ જશે અને ટુકડા થઈ જશે, છેલ્લે માટીમાં મરી જશે. તો કે ત્યાંથી શરૂઆતથી લઈને સુધી બધી અવસ્થા દેખાય અમને. દેખાય એમને. બહુ સરસ. એટલે અહીંયા કહેવા શું માંગે તો કે આ 6 તત્વો સાથે આયા ને સંજોગોનું દબાણ આવ્યું, એના આધારે આ ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ, એટલે વ્યતિરેક ગુણ ઉભો થઈ ગયો કે હું મિનસ છું એમ.
હું શુદ્ધાત્મા છું એને અન્વય ગુણ કહેવાય, હું મિનસ છું એને વ્યતિરેકી ગુણ કહેવાય. વ્યતિરેક. હા હા કે એ સ્વાભાવિક દશા નથી. એટલે ત્યાં પેલી ભ્રાંતિ આખી હા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ, હું જ મિનસ છું. હા એટલે ત્યાં જે અહંકાર કર્યો એના આધારે બાવોમય બંધાય છે. એટલે ત્યાં બાવો નવા બંધાય. કર્મના બીજ પડ્યા કરે છે. અહીંયા આપણે પેલું શબ્દ પકડી નથી ચાલવાનું, ભાવાર્થ પકડવાનો છે. હા બરાબર, ભાવાર્થ પકડવાનો છે. બરાબર છે. તત્વ સનાતન સામીપ્ય ઉપજતા વ્યતિરેક ગુણ. એટલે અહીંયા જે સંજોગો દબાણ ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થઈ તો કે હવે પછી એની ડેપ્થ આપે છે કે કઈ રીતે થયું તો ભાઈ સનાતન તત્વો સાથે આવ્યા ને પેલું સંજોગો દબાણ થયું એના આધારે પેલો વ્યતિરેક ઉભો થયો છે. પોતાના છમાંથી એક તત્વો ગુણ નથી એવો નવો ગુણ ઉભો થઈ ગયો. એટલે એની શરૂઆત થઈ એટલે એનો એન્ડ આવે. કરેક્ટ. વ્યષ્ટિ સમષ્ટિ યંત્રવત વિભાવ રસ અંકુરે. સમજ વ્યષ્ટિ એટલે આ મન વચન કાને વ્યષ્ટિ કહેવાય. તો કે અહીંયા જે બીજ પડ્યા તો કે બીજ અહીંથી જેવો છેલ્લો શ્વાસ છૂટે એની સાથે શું થાય તો એ બીજ સમષ્ટિમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. રાઈટ. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિના કોમ્પ્યુટરમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયો ડેટા તમારો. કઈ રીતે તો કે પ્રિન્ટ ફાઇલના ફોર્મેટમાં. એટલે પછી એ ફાઇલને તમે ચેન્જ ના કરી શકો. એ ચેન્જ નથી કરી શકતા એટલા માટે કહ્યું કે યંત્રવત વિભાવો રસ અંકુરે. કે જે પરિણામ આવી રહ્યું છે, કર્મફળ આવી રહ્યું છે તો કે પૂર્વે જે ચાવી ભરેલી એ અત્યારે મિકેનિકલી ચાવી ફર્યા કરે દરેકની. એટલે ફરજિયાત વ્યવહાર કરાવડાવે છે. પોતાની ત્યાં આગળ સ્વતંત્ર સત્તા ચાલતી નથી. ને ત્યાં મને થયું મેં કર્યું મારી જોડે આવું થયું કે જે વિભાવિક રસ છે એ વિભાવિક રસના આધારે પેલા નવા નવા અંકુર ફૂટતા જાય છે. નવા કર્મના બીજ પડ્યા કરે. સૂરજ ઉપર વાદળા આત્મા ઉપર આવરણ. સૂરજ ની ઉપર વાદળા આવે એટલે શું સૂરજ ઢંકાઈ ગયો કાયમ માટે? જતો રહ્યો? ના જતો નહીં. એવી રીતે આત્મા ઉપર આવરણ કયા આવેલા તો કે કસાય ક્રોધમાન માયા લોભના અહંકાર મમતાના. એ આવરણ કયા આધાર કે પેલા અહંકાર ને મમતા ના આધારે, અજ્ઞાન ના આધારે. બરાબર. છતાં એ અંદર સ્થિતિ કેવી તો કે સ્વાયત્ત છે સ્વભાવ રસ. કે દરેક અવસ્થામાં પોતે તો મુક્ત ને મુક્ત જ છે. મન વચન કાની સંગી ક્રિયાની એને કોઈ અસર થતી નથી. મન વચન કાને કોઈ પણ લેપાયમાન ભાવ એને લેપાયમાન કરી ના શકે. એનાથી નિર્લેપ જ છે. કે ત્યાં શું થાય કે તૃતીયમ ભ્રાંતિ સંક્રમણ. કે આજે પેલું મને થાય જેવું અંદર ચાલે એટલે ગુણાકાર થયા એટલે પેલું ભ્રાંતિ ઇલ્યુઝન ત્યાં ઉભું થઈ જાય છે કે મને કહે છે મારી જોડે કર્યું, મેં કર્યું, મેં ખાધું, મેં પીધું, હું સુઈ ગયો, હું વોશરૂમ ગયો. કે સંક્રમણ એટલે શું થાય કે આનો આજ પેલું ગુણાકાર થયા કે એ પછી ઇન્ફેક્શન કન્ટિન્યુઅસ થયા કર્યું. એટલે ભૂલોની પરંપરા ચાલુ ને ચાલુ રહી ત્યાં. ભૂલોની પરંપરા. રાઈટ. ઇન્ફેક્શન કન્ટિન્યુઅસ લાગ્યા જ કરે. ઇન્ફેક્શન જાય જ નહીં તો શું થાય પછી? ટીબી કે ન્યુમોનિયા થાય તો દવા કરે તો એ મટી જાય પાછું. અહીંયા તો શું છે કે જ્ઞાની પુરુષ ભેગા થાય
એ એવા એક્સપર્ટ હોય કે હમ આપણું અનંત અવતારનું જે ઇન્ફેક્શન લાગેલું છે, બહુ રોગ લાગી ગયેલો હતો, હા એ બહુ રોગનું હા ઝાડું આખું સૂકી નાખે. હા કે એ સંક્રમણ જે ઇન્ફેક્શન લાગ્યું, ચેપ લાગેલો છે ભ્રાંતિનો, હા એ ચેપ આખો ઉખાડી નાખે ત્યાં. હા એ દવા કોઈ જોડે કે હમ જ્ઞાની પુરુષ તીર્થંકરો જોડે. ઓહો આ તો કેટલું મોટું ક્રાંતિ કહેવાય ને મીનાક્ષાનંદજી. તો આ તો દાદા ભગવાન મળ્યા અને આવું ને અમે તો આરામથી ખાઈ પીને મજા કરીએ છીએ. એટલે એટલે અહીંયા આ વસ્તુ સમજવાની છે. હા અંતસ્કરણને કહેવું પડે કે આવું ગજબનું જ્ઞાન મળ્યું છે, તો કામ કાઢી લો. હા કામ કાઢી લો, ખરી વાત છે. આવો દાદો, આવું વિજ્ઞાન ફરી હાથમાં ભેગું થવાનું નથી. માય ગોડ. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના સંજોગો હોય ને છતાંય સમાધિ વર્ત્યા કરે, એ જ્ઞાન ક્યાંથી કરેક્ટ. લાવશો? અદભુત વ્યવસ્થિતની છે. આજ્ઞા મળી છે આ અવતાર માટે છે. આવતા હોય કે હા વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા હાજર નથી રહેવાની. હમ તો કે અત્યારે કામ કાઢી લીધું તો પછી આગળ એની જરૂર પડે નહીં ને પછી. પછી જરૂર ના પડે. હા હમણાં જ તો કે એમને પૂરેપૂરું. એવું હા એવું અહીંયા દાદા કે તો 70% આજ્ઞા પાડશો અમારી, હા તો અમે તમને 30% ગ્રેસ માર્ક આપીને 100% તમે પાડીશ એવું ગણી લેશું. કરેક્ટ. તો 30% ગ્રેસ માર્ક આપવાની વાત કરે છે. હા આ આટલું બધું દાદાએ સ્કૂલ કૃપા કરી હજી. હા સ્કૂલ કોલેજમાં એટલા ગ્રેસ માર્ક નથી આપતા. નથી આપતા. 4-5 માર્ક આપે બહુ તો. હા વધારે વધારે 10, લાસ્ટ 10. એટલે એની લિમિટ હા હોય ને, મર્યાદા હોય ને. હા લિમિટ. હા લિમિટ હોય. હા તો કે અહીંયા તો ખાલી દા કે 70% આજ્ઞા મળે તો અમે 100% રજૂ માની લેશો, સ્વીકારી લેશો. કેટલી તો કેટલી બધી કેટલું છૂટ ગંભીર આપી. લેવું જોઈએ. હા ને ગંભીર લેતા નથી અમે તો. એટલે એટલે ત્યાં કહેવું પડે કે ભાઈ આની ગંભીરતા સમજો, હા એનું હવે કામ કાઢી લો. કરેક્ટ. એટલે આગળ કહ્યું કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય બદ્ધ ક્રિયા, હા વ્યતિરેકી પ્રયોગ પ્રબોધ. હમ કે આ બધી ક્રિયાઓ જે થઈ રહી છે એ હમ કેવી છે? તો કે 5 ઇન્દ્રિયથી અનુભવમાં આવે, જોઈ શકીએ હા એવી બધી ક્રિયાઓ છે. હમ બદ્ધ એટલે બંધાયેલી. હા વ્યતિરેકી પ્રયોગ પ્રબોધ. હમ એટલે આ બધા જે કર્મ ફળ પરિણામ આવી રહેલા છે, હા કે પૂર્વે જે પ્રયોગ કર્મોના બીજ નાખવાનો પ્રયોગ કરેલો તો હવે એના ફળ આવી હા રહ્યા છે પ્રયોગના ફળ સ્વરૂપે. રાઈટ. વ્યતિરેકી ગુણ એટલે કેવા હતા કે જે ટેમ્પરરી છે, કાયમના નથી એવા. ટેમ્પરરી. હા રાઈટ. ત્યાં એ જ્ઞાન સમજાય કે ભાઈ આ સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે, તો એ વિશેષ હમ બોધ આપણને ફિટ થાય ને. હમ એ જ્ઞાનની સમજણ જેટલી ફિટ થઈ ગઈ કે સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે, હમ હા મનોવચનકાય તદ્દન દેવો શુદ્ધાત્મા, જે બધા જે જ્ઞાન વાક્યો છે, મનોવચનકાય બાધા પીડા સ્વભાવના છે, હા અવ્યાપાર સ્વભાવ, કે જેટલા જ્ઞાન વાક્ય અંદર સમજણમાં ફિટ થઈ ગયા, હમ એટલે ત્યાં તમે વિશેષ બોધને પામતા જાઓ. એટલે એ જ્ઞાન રાઈટ. જેટલું અંદર ફિટ થઈ ગયું હા કે એના આધારે શું થાય તો કે સંગ પ્રસંગ અજ્ઞાશ્રવ્યા, હા કે સંગ પ્રસંગ જે થાય છે, જે સંજોગ ભેગા થયા એમાં પછી વિશેષ હા ઉભો થયો, હા કે જોયું જાણ્યું કેવી રીતે? કે હા બુદ્ધિના સંગે, રાઈટ. બુદ્ધિની આંખથી, હા બુદ્ધિના કાનથી સાંભળ્યું આપણે. હા એટલે શું થાય કે સંગ પ્રસંગમાં નવા કર્મોના બીજ પડ્યા કરે, બંધાયા કરીએ. બરાબર. તો કે મહાત્મા માટે શું તો કે પ્રજ્ઞા સ્થિતે ઋણ છોડ. કેટલી મોટી વાત છે. પ્રજ્ઞા અંદર જાગૃત કરી આપીએ એટલે શું થાય તો કે નિરંતર મિનસને ચેતવ્યા કરે કે ભાઈ પાટલું જે દેવું હા તું લઈને આવેલો તો ઋણ છે,
એવા છોડ એનાથી મુક્ત થાય હા દેવું ચૂકવીને. મુક્ત થા હા કે દેવું ચૂકવાઈ ગયું તો ભાઈ કોઈ ક્લેમ કરનારું રહે ખરું? ના રે હા ક્લેમ રહે નહીં. ભૂલ બધી જે બધું વિસ્તાર કર્યું હતું બધી ભૂલોનું જે મલ્ટીપ્લાય થયું હતું હવે આ પ્રજ્ઞા સ્થિતિથી આપણું બધું આપે જે કીધું ભાગાકાર થશે એવું ને હા ઋણ એટલે ત્યાં તમે જમા કરતા જાઓ કે ભાઈ મારો પાટલો હિસાબ આવ્યો છે, અપમાન હા. આવ્યો તો મારો પાટલો હિસાબ આવ્યો છે, પાછળ લોન આપી હતી અપમાનની એટલે Right. રીપેમેન્ટ આવ્યું તો જમા કરી લો. હા એટલે શું થયું ત્યાં રીપેમેન્ટ આવ્યું હા કે ત્યાં તમે છૂટ્યા કે જમા લઈ છૂટ્યા. લીધું, રિએક્શન આપ્યું નહીં તમે ને ઉપરથી હા. આશીર્વાદ આપ્યો કે આવું ને આવું કરતા હોય તો હું તમને ફરી પાર્ટી આપીશ. હા વાત સમજાય? સમજાય સમજાય હવે અહીંયા દાદા આપણે ક્ષત્રિય બનાવ્યા કે હા પહેલા ક્ષત્રિય પ્રકૃતિ બનાવ્યા સ્વરૂપ થઈને ત્યાં વ્યવહાર આવો. કરતા સૂદ મિને શું કરીને તો કે હવે શુદ્ધાત્મા હા થયા એટલે ક્ષત્રિય થયા એટલે હવે શું કહે છે દાદા તો કે તમારે જેનો જે હિસાબ હોય એ લેવા આવો, અમે ચૂકવવા બેઠા છીએ. બેઠા છે તમારો હિસાબ લઈ જાઓ એટલે અમે મુક્ત થઈ ગયા. હા એટલે ભય કશો ઋણમાંથી ભય નહીં છૂટ્યા, પેલા ઋણ બધું છોડ ભયમાં જીવન હતું એટલે ઋણ છોડ એટલે હા શું કહે છે એટલે કે અમે પાટલા દેવામાંથી મુક્ત થઈ ગયા. મુક્ત થઈ બરાબર અને ડાકોરમાં રણછોડજીને એવું જ કહે છે ને ઋણ છોડાવે છે. ઋણ છોડ ઋણ છોડ હા રાઈટ રણ છોડ ઋણ છોડ રાઈટ રાઈટ કે ત્યાં હા એટલે હવે એ આપણને એવું અત્યારે વાત કરી ત્યારે સમજાય આપણને હા તો કે હા એ કરેક્ટ વાત આપણે સમજાય કે ભાઈ સામુ મને જે મારું અપમાન કરે છે કે મને માન આપે છે શું છે પાછળ જે મેં લોન આપેલી હતી એનું રીપેમેન્ટ આવ્યું છે એટલે ગમતો આવે કે ના રીપેમેન્ટ ગમતો આવ્યું છે મારે જમા કરી લઉં એટલે ત્યાં એના રૂમમાંથી છૂટી ગયો. એટલે ક્રેડિટર્સ અને ડેટર્સ એકાઉન્ટ બંને સેટલ થઈ ગયા. હા તો પછી કોઈ ક્લેમ કરનારું રહે ખરું? ના ના રે બેંકની લોન ભરી દીધી હોય, એક પૈસો બાકી હમ હોય નહીં, ભલે તમે એનું પેમેન્ટ થઈ ગયું સર્ટિફિકેટ લીધું નથી એમ પણ છતાં તમને અંદર સાયકોલોજીકલ પ્રેશર રહે ખરું કે લોન બાકી જતું ક્યારે ભરીશું કશું થાય ખરું? ના કે અહીંયા આજે જમા કરી લીધું હા એટલે ત્યાં મુક્ત થયા આપણે. હા કેવી રીતે જમા કર્યું તો ત્યાં સામેવાળા માટે મન બગાડ્યા વગર હા મન બગાડ્યા વગર બરાબર કોઈ અભિપ્રાય એટલે નહીં એટલે જે કંઈ પણ વ્યવહાર કરે એનો 100% પોઝિટિવ રહીને સ્વીકાર કરે છે. સ્વીકાર કરીએ રાઈટ 100% પોઝિટિવ સ્વીકાર ક્યારે થાય કે 100% મારી ભૂલ હતી એને લીધે અમને આવો વ્યવહાર કરવો પડ્યો, હા એને મારું અપમાન કર્યું તો આને લીધે હા મારી પાર્ટીને લીધે કરવું પડ્યું કે ત્યાં હા સમજણ હાજર રહે તો પેલા પાછલા દેવામાંથી હા મુક્ત થવાય ને તો ઋણ છૂટે ને. હા હા એટલે રાઈટ એટલે અહીંયા વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરે છે, કુદરત શું કરે છે હા તો કે તમને પાછળ જે ગૂંચો પાડીને આવેલા હતા, પાછળ જે દેવા ઉભા કરીને આવેલા હતા એ દેવામાંથી મુક્ત થવાની તક આપે છે. તક આપે છે. એ ગૂંચો ઉકેલી નાખવાની તક આપે છે. તો હવે શું કહો રાઈટ કે ત્યાં ઝબકે મોતી પરોવી લો. ઝબકે મોતી પર્યાવરણ રાઈટ કે એ ક્યારે થાય તો કે આત્મા અંદર છે જ તો હા ત્રિયોગ છે રમણીયતા એટલે હા અંદર ભગવાન છે ત્યાં સુધી આ મનોવચનકારની રમણીયતા દેખાય છે. હા અંદરથી ભગવાન જતા રહે તો કોઈ રાખે ખરા? ના કોઈ ના રાખે. હવે જલ્દી કાઢો કેવું કે હા વાત સમજે સમજાય તો કે ત્યાં આખી જિંદગી તમે સેવા કરી હોય બધાની પણ જો છેલ્લો શ્વાસ છૂટે એટલે શું કે ભાઈ વહેલા કાઢો કે આપણી કેટલી કિંમત છે નામ છે તે હા
કરેક્ટ સારું છે કે એ વખતે જાગૃતિ હોતી નથી, પણ પાછા આવી શકાતું નહીં તો જાગૃતિ પેલા હા પેલા જુએ કે આ પાછા આવ્યા ને હારું આ તો મારી પાછળ આવું કરે છે, તો એને પાછો એટેક આવી જાય. રાઈટ એટલે આવું જ પાછું હોવાતું નથી. આવતું નથી. ખીલે ને કરમાય તે ચાર્જિત ચેતન જીવ ત્યાં. હા જે બીજ નાખેલા છે હમ એ ફળ આપતી વખતે ખીલે હા ને એ ફળના પરિણામ રૂપે કર્માય પણ ખરા. હા રાઈટ એ શું છે કે ચાર્જ કરેલું ચેતન છે. હમ એટલે ખરેખર ચેતન નથી, પણ ચાર્જ એટલે જીવાત્મા ચાર્જ થયો ત્યાં. હા બીજી રીતે કે આ મનોચનકાની બેટરી ચાર્જ કરી ત્યાં. બેટરી હા બેટરી ચાર્જ થઈ. પાછળ જે ચાર્જ કરીને લાયા હતા બેટરી, અત્યારે શું થયું એટલે ચાર્જ કરેલી જે બેટરી છે બેટરી અત્યારે ડિસ્ચાર્જ થઈ હા ગઈ. હમ કેવી રીતે તો કે પૂરે ખીલે એટલે પૂરે બીજ નાખેલા તે ખીલી નથી કરમાઈ રહ્યા છે પર આપીને. એટલે આગળ આપી આપ સ્વભાવથી જગ ચાલે સંયોગથી. કે ભાઈ આ બધું જે ચાલી રહ્યું છે એ કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે કે પૂર્વે આપણે જે બીજ નાખ્યું છે બીજમાં અંદર શક્તિ નાખેલી છે પરિણામ આપવા. હા એની ડિઝાઇન કરેલી છે આર્કિટેક્ચર. હા એટલે એ જે ડિઝાઇન કરી છે એના પ્રમાણે અહીંયા પરિણામ આવે છે. રાઈટ એટલે એ સંદર્ભમાં કહે છે કે આપી આપ સ્વભાવથી જગ ચાલે સંયોગથી. હા જગત કેવી રીતે ચાલે તો કે સંયોગ જે ભેગા થયેલા હતા જે કર્મોના બીજ નાખેલા ત્યારે ભેગા કર્યા આપણે. અત્યારે પરિણામ આપીને શું થઈ રહ્યું તો કે સંયોગોનો વિયોગ થઈ ગયો. વિયોગ થઈ રહ્યો છે. રાઈટ પહેલા ચાર્જિંગ કરેલું હતું હા એ અત્યારે ડિસ્ચાર્જમાં આવી રહ્યું છે, ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે. હા ત્યાં જાગૃતિ રહે, ફોકસ રહે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર કે ભાઈ આ મિનસ નો માલ નીકળી રહ્યો છે. આ બધી જે અસરો દેખાય છે મિનસ ને થઈ રહી છે, મને નહીં. એટલે શું થાય કે ત્યાં વ્યવહાર જ દેખાય, એટલે વ્યવહાર સ્વરૂપે દેખાય અને નિશ્ચય સ્વરૂપે દેખાય. એટલે પોતે એનાથી છૂટો પડ્યો આ જાગૃતિ અંદર રહી કે આ 5 ઇન્દ્રિયથી હું જે કઈ જોઈ રહ્યો છું અનુભવ કરી રહ્યો શું છે કે વ્યવહાર સ્વરૂપ છે. વ્યવહાર સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞાન સ્વરૂપ નથી. એ શેનું ફળ છે કે ભાઈ પૂર્વે જે પ્રયોગ કરેલો હતો એટલે પોતે જે આરોપણ કર્યું હતું હું જ મિનસ છું. એટલે એ ત્યાં આરોપણ કર્યું એટલે શું કર્યું હતું કે ચેતનતા આપણે ત્યાં આગળ આરોપી. એટલે ત્યાં ચાર્જિંગ થયું એટલે ત્યાં મિશ્ર થયું એવું કે છે. એટલે ત્યાં જે મિશ્ર થયું જે વિશ્વસા પરમાણુ હતા એના થયા મિશ્રસા. હા મિશ્રસા થાય મિશ્રસા થાય. રાઈટ મિશ્રસા થાય. હવે જ્યાં પરિણામ આપે એટલે પ્રયોગ જ્યાં ચાલુ થશે અને પરિણામ આપવાનું શરૂ થાય એટલે શું થાય કે પરિણામ આપીને પાછા વિશ્વસા થાય. પાછા વિશ્વસા. રાઈટ આખા એ બ્રહ્માંડમાં આત્મા દેખાશે નહીં. કે આખું બ્રહ્માંડ કેવું છે કે જીવોથી ઠાસીને ભરેલું છે. દરેક જીવમાં આત્મા છે, છતાં કવિરાજ કહે છે કે આખા બ્રહ્માંડમાં આત્મા દેખાશે નહીં. ચર્મચક્ષુથી ક્યાંથી દેખાય? ના દેખાય. જ્યાં સુધી ચર્મચક્ષુથી જોઈ રહ્યા જ્યાં સુધી સમજે છે ત્યાં સુધી અરૂપ છે, રૂપ જેલમાં. અરૂપ છે, રૂપ જેલમાં. રાઈટ અરૂપી છે રૂપી જેલમાં ફસાઈ ગયેલો છે. ફસાઈ ગયો છે. કેવી રીતે કે અધાતુ સાકર ગઈ, અધાતુ સાકર થી બંધાઈ ગયેલો છે. રાઈટ અધાતુ એટલે
આ જે વ્યતિરેક ગુણો છે એને અધાતુ કહી. હા હા જે પોતાના ગુણો નથી એને પોતાના માની લીધા માની લીધેલા છે. એને અધાતુ સાકર કહી. એટલે એ ધાતુ હમ ના કહ્યું, ધાતુ આત્માને ધાતુ કહ્યું, આત્માને એને ધાતુ, વસ્તુ રાઈટ. કહી. ઓકે. એ સિવાય બધું અધાતુ કહેવાય. કે એ અધાતુની સાકરથી જે ટેમ્પરરી છે એની સાકરથી આપણે બંધાઈ ગયા. બંધાઈ ગયા. હા તો હું જ મિનસું કહીને બંધાઈ ગયા આપણે. હા એ સંદર્ભમાં આ વાત છે કે ગુહ્યમ ગુપ્તમ કારણે કાર્ય ફરો હમ પરખાય છે. હમ સમજાય? જે ગુહ્યમ ગુપ્તમ કારણે હા તો કે આ જે કોઝિસ. કોઝિસ જે પડે છે, કારણો જે બંધાય એટલે મીન્સ જે હા કર્મના બીજ પડે છે, હા તો કે હા ગુહ્યતમ છે. એ આખી જે હમ પ્રોસેસ છે, પ્રક્રિયા છે, આખી ગુહ્યતમ છે. તો કે ચર્મચક્ષુથી કે 5 ઇન્દ્રિયથી હમ દેખાય કે સમજાય એવી નથી. હા પણ પરિણામ આવે એ પરિણામ પરથી આપણને એનો તારો મળે. પરખાય એટલે તારો મળે. ઓકે, એના રાઈટ. એના પરિણામ પરથી આપણને ખબર પડે કે આવું અંદર થયું એમ. આવું થયું હશે. હા, ઇફેક્ટ થી ખબર, એટલે ઇફેક્ટ કહેવાય ને, ઇફેક્ટ. એટલે ઇફેક્ટ કાર્ય ફરે એટલે ઇફેક્ટ થયું એમ. હા, રાઈટ. એટલે ઇફેક્ટ એટલે પરિણામે થયું એમ. પરિણામ. હા હા એટલે ત્યાં પરિણામ પરથી ખબર પડે છે કે આ પાછળ ભૂલ કરેલી હતી એમ. હમ કે આ પાછળ સારું બીજ નાખેલું હતું એમ. હમ પરખાય છે એટલે ત્યાં આપણે કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ જેવું કહેવાય એમ. હમ 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 કે ભાઈ આનું જ પરિણામ છે એમ. રાઈટ. આરોપિત છે જણાય. સુખ અવસ્થા ખરા એટલે જણાય એટલે પેલું કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ સાથેનું જણાય. હા 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 રાઈટ. ખાલી ખબર પડી એવું નહીં. હા હા ખબર પડી એવું નહીં. એનો હમ તારો મેળવી લીધો એમ. હા રાઈટ. એના બી આની રિવર્સ પ્રોસેસમાં જે તો જવાબ પાછો આવો જ આવે છે. રકમ મૂળ હમ રકમ આ જ આવે છે, બદલી નથી જતી. હમ કરેક્ટ. એટલે બારે 144 થાય ને, હા 24 છંગ 144 થાય કે ના થાય? હા થાય. કે એવી રીતે અહીંયા એના જે પર્યાયો છે, પર્યાયો બદલાય કરે. હા જવાબ એક જ. જવાબ ના બદલાય. રાઈટ. એટલે મૂળ વસ્તુ આ સમજવાની આપણે. હમ કે આ કેવું હતું કે જે પૂર્વે ક્યારેય સમજમાં આવ્યું નતું, હમ પકડાયું નતું, કે એવું જે ગુહ્યતમ મિસ્ટીરિયસ જે કારણો હતા, ગુપ્ત કારણો હતા, હા કે એ હવે આપણને સમજાવવાના ચાલુ થયા. કરેક્ટ. સમજાયા પછી શું તો કે પાછો ફરી આના ટ્રેપમાં ફસાઈએ નહીં આપણે. હા એટલે એ ટ્રેપમાં ફસાયા નહીં તો સંયોગો તો વિયોગી સ્વભાવના જ છે. હા એટલે ત્યાં ફસાયા નહીં એટલે ત્યાં આગળ શું હતું કે ત્યાં પછી જાગૃતિ રહી કે આ મિનર્સનો ભરેલો માલ નીકળ્યો ને હું શુદ્ધ આત્મા છું. હમ હવે ત્યાં મિનર્સે શું ભૂલ. કહ્યું કે ત્યાં જે પાછલી ભૂલો થયેલી હતી એ ભૂલ એનો સ્વીકાર થાય છે, એની માફી માંગે છે, ફરી અત્યારે નક્કી કરે ફરી મારે આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નથી. એ મને શક્તિ આપે. કરેક્ટ. એટલે ત્યાં શું થયું હતું કે ત્યાં પેલી કર્મની નિજરા ચાલુ થઈ ગઈ. પ્રોસેસ આખી નિજરાની ચાલુ થઈ ગઈ. એટલે ત્યાં જેટલું આનું મહત્વ સમજાય કે મહત્વના આધારે પોતે છૂટો રહ્યા કરે, પાટલા ચોપડા ચોખ્ખા થતા જાય, નવા ચોપડા ચિત્રે નહીં. એટલે શું થયું હતું કે આ સંસાર વૃક્ષ જે રોપેલું છે એમાં દાદા ધોરી મૂળમાં ચપટી દવા મૂકી દીધી. તો ભલે લાલ ઝાડ લીલું છમ દેખાય છે પણ એની ધીરે ધીરે સુકાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. કે આપણને કેવી રીતે સમજાય
તો કે પહેલા જે વ્યવહાર થતો હતો અને અત્યારે જે વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે હા એમાં કેટલો ડિફરન્સ લાગે, ભેદ કેટલો લાગે આપણને? બહુ જ બહુ પહેલા જે કઈ ડિફરન્સ. પણ ક્રિયાઓ કરતા હતા હમ એ કરતા પદના ભાન સાથે 100% રસ સાથે કરતા હતા. ચોક્કસ એવું જ હતું. અને અત્યારે શું થાય છે કે કર્મફળ તો એનું એ જ આવે છે, એનો જ પરિણામ છે. બદલાતું નથી. હા પણ ત્યાં ઉકલતા પરિણામોમાં પોતે તન્મયાકાર ના હોય, હા પોતાની પાછી સહી ના હોય એના પક્ષમાં, ભૂલના પક્ષમાં. હા એટલે કેટલો મોટો ભેદ પડી ગયો ત્યાં, કેટલો મોટો ફેરફાર આવી ગયો. બહુ જ. પહેલા 100% મિનસના જ પક્ષમાં હતા, અજ્ઞાનના જ પક્ષમાં હતા. હા મને કહ્યું, મેં કર્યું, આવું જ કર્યું, હા તેવું કર્યું. મારે આવું તો આટલા વર્ષોમાં આટલી બધી પ્રેસિડેન્ટ આવીને ગયા કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવીને ગયા, કોઈએ કર્યું નતું એમ. હું પહેલો એવો પાક્યો કે મેં આવું કર્યું, એવું કોઈ ગર્વરસ જ ના હોય ત્યાં. અનંતા તીર્થંકરો ગયા, હા અનંત જ્ઞાનીઓ ગયા, કરેક્ટ. પણ કોઈ સાચા જ્ઞાનીએ ક્યારે અહંકાર કર્યો નથી. એ કોઈ તીર્થંકર એવું કહ્યું નથી કે અમને જ પકડી રાખજો ને અમે તમને મોક્ષ લઈ જઈશું. હા વાત સમજે? હા એ જ્ઞાની પુરુષ કેવા કે દરેકને મુક્ત જ રાખે, કોઈને બાંધી ના દે. કરેક્ટ. બાંધી રાખવા એટલે શું તો કે વ્યવસ્થિત નો જે ફ્લો ચાલી રહ્યો છે એમાં વચ્ચે બૂચ મારી દો. હા રાઈટ. જે પ્રવાહ વહી રહ્યો છે પાણીનો, હા હા કે આને ત્યાં બ્લોક કરીએ તો શું થાય? તો પછી ફાટે એકદમ. એટલે આ વસ્તુ સમજાય તો ત્યાં પછી ઉકેલ આવતો જાય. હા ખરી વાત છે. એ તો વાત સાચી છે મિનિશાનાજી, કે હવે તો પોસાતું નથી. એક આ શબ્દ એટલો સિમ્પલ નથી, પણ નાના લેવલમાં પણ વાત કરીએ ને તો હવે આમ થાય કે ના છૂટું છે ને, કશે કોઈના સાથે વેર ના બંધાય. બહુ એટલું આમ ધ્યાન રાખી રાખીને જીવન જીવાય છે ને કે કશે આપણાથી ચૂપ ના થઈ રહે. દાદાની વાતમાંથી આપણે કશે બહાર ના નીકળી જઈએ. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો જ્ઞાની ના આજ્ઞાની જાગૃતિ સાથેનો વ્યવહાર કરો. હા એવું જ. હા હવે એક આપણે પ્રયોગ આપું. ત્યાં નવા કર્મોના બીજ પડે નહીં. કર્મોની નિષ્ઠા થતી જાય, પોતે મુક્ત થતો જાય, પાછલા દેવા ચૂકવાતા જાય, તો શુદ્ધાત્માના ખાતું ભરાતું જાય. ભરાતું જાય. અને એટલું એમાં પણ જાગૃતિ રહીએ છે કે આપણા નિમિત્તે આપણે કોઈ જગ્યાએ આપણે નિમિત્ત ના બનીએ એમ. કશે થવા મને બની બી જઈએ તો તરત જ આપણે નિમિત્ત બન્યા. હવે કાલનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમારા ઘરે કિચનમાં ફર્નિચર બને છે ને, તો એ બધા માણસો લિફ્ટમાં આવ્યા બધું સામાન લઈને, તો નીચે એક ભાઈ છે ને, એમને બહુ ગુસ્સો આવ્યો એમની પર કે આટલું બધું હેવી વસ્તુ લઈને તમે લિફ્ટમાં કેમ આવ્યા. અને અમારા ઘરે આવીને એમને એ માણસોના ઉપર બહુ અટેક કર્યો, બહુ જ. એટલું બધું એમને બેડ વર્ડ્સ ને આને તેને બધું અમારી સામે જ. હું પણ હતી ને મેહુલના પપ્પા, અમે પણ બંને ઉભા હતા, પણ અમે એમને પણ કશું નહીં કીધું અને હું પણ કશું જ ના બોલી. પણ ઓલા માણસોને બધું એમને બહુ જ રૂડલી વાત કરી કે આટલું બધું સામાન તમે લિફ્ટમાં લઈને આવ્યા, આમ છે આમ છે તેમ છે, બધું થઈ ગયું. પછી અમે એમ કીધું કે બરોબર છે, હવે અમે બીજી વાર ધ્યાન રાખશું કરીને કે લિફ્ટનું આવી રીતે પ્રયોગ નહીં કરશું. પણ મને રાત્રે એવો વિચાર આવ્યો કે આ જે માણસો ઘરમાં આવ્યા એમનો હિસાબ અને ઓલા માણસનો હિસાબ કોઈ લેવા દેવા નહોતા, પણ કેવા સંજોગ ભેગા થયા. અને આ કારીગરો આવ્યા અમારા ઘરે, આ નીચે ફર્સ્ટ ફ્લોર વાળા ભાઈ ઉપર આવીને અમારા ઘરમાં આવીને એટલો મોટો ઝઘડો કર્યો એમને. તો મને એમ થયું કે હું એ વન ઓફ ધ એવિડન્સ બની, એવું મને લાગ્યું કે એમને ઝઘડો ગાળો ખાવા મળે એટલે મેં પ્રતિક્રમણ કરી લીધા બંનેના.
હા એટલે ત્યાં આગળ ત્યાં શું છે તો કે આપણને હાજર રહેવું છે કે આ જે ખખડાવે છે એ રિલેટિવ પોઈન્ટથી છે, હા રિયલ શુદ્ધાત્મા છે. હા ત્યાં કારીગરો છે રિલેટિવ પોઈન્ટથી કારીગર, રિયલ પોઈન્ટ શુદ્ધાત્મા છે. શુદ્ધાત્મા છે. હા એ વસ્તુ હાજર ક્યારે રહે તો કે મને અહીં અંદર આજે રિલેટિવ પોઈન્ટ ઉમીને શું રિયલ પોઈન્ટ શુદ્ધાત્મા છે ત્યારે. હા હા એટલે એટલે એ જાગૃતિ રહી તો ત્યાં પેલી કર્મ નિદ્રા થયા કરે. હા કરેક્ટ. સમજાય? હા અહીંયા આજ્ઞા હાજર ના રહે તો એનો પછી બોજો લાગે. બરાબર છે. આજ્ઞા હાજર રહે એટલે તમારો વ્યવહાર સરળ કરી નાખે. સરળ કરી નાખે. ગૂંચવાડા ઉભા ના થાય. એટલે રિલેટિવ રિયલ તો કેમ કે એટલો બધો ફોર્સ હતો તો એમાં ના દેખાય, એવું ના હાજર રહ્યું. પણ પછી તરત જ ઓલા ભાઈઓને પણ મેં કીધું કે कुछ नहीं ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, मैं ये तो आप ऐसा सब तो चलते ही रहता है. तो कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमको भी कुछ ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने हमको बहुत खराब रीत से बोला. मैं बोला कोई बात नहीं, ऐसा मन पे नहीं लेने का. અને પછી એમને પણ સારું સેટલ કરી દીધું, ઓલા ભાઈને પણ સારી રીતે વાત કરી. અને પછી મેં પ્રતિક્રમણ કર્યા એમના અંદરના ભગવાન પાસે કે આ સંજોગ મારી સામે બન્યું એટલે મારા ઘરે બન્યું પાછું. એટલે મેં કહ્યું બેન ચલો પ્રતિક્રમણ કરી જ લો. હા હા એટલે જ બસ. હા એટલે એવું હવે ખ્યાલ આવે છે, ઉકેલ આવે. હા એટલે પ્રતિક્રમણ નું તો અત્યારે મિનિશાનજી લઈ લઈને જ ફરવું પડે છે એવું થઈ ગયું છે. એટલે એટલે કહ્યું મિત્રતા કોની જોડે કરવાની તો કે આલોકના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન જોડે. હા બહુ મોટી વાત કરી, બરાબર છે. એ મિત્ર કેવો છે કે તમને અડધી રાત્રે કામમાં આવે અને આપણને ઊંઘવા દે શાંતિથી. એટલે તમારી અંદરની ઠંડક ઉડી ના જવા દે. હા તમારી ઉડી ના જવા દે. ને પછી 100% પરિણામ આપે એવું. હા પરિણામ આપે એવું. એટલે આટલું સમજી લેવાનું. બિલકુલ અભિપ્રાય ના રહેવા દીધા આપણને, એટલે કેટલું મોટું. દાદા થેન્ક યુ. મેં કીધું આવું બધા સંજોગમાં ને તો કેવી રીતે રહી શકે માણસ, કેટલું મોટું એપિસોડ બની જાય અને કેટલા દિવસો ને કેટલું વેર બંધાઈ જાય આમાં. મેન તો વેર બંધાઈ જાય આમાં. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ શું છે કે પાછળથી પણ આજ્ઞા હાજર કરી એટલે આજ્ઞા હાજર કરી પાછું પૂતગલના પક્ષમાંથી પાછા આત્મપક્ષી થઈ ગયા. હા અને મિનેશનજી બીજું ચમત્કાર કેવો છે આ જ્ઞાનનો કે ફરી માણસ આપણા સામે આવે ને તો આપણે એમને બોલાવવામાં આપણને બિલકુલ હિચકિચાઈ નહીં, કઈ ઓલું ના આવે. તરત કેમ છો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જે જીનેન્દ્ર, જે કેવું એ બધું ખુલ્લા મનથી રહી શકીએ છીએ. ને તો આવું પોસિબલ જ ના થાય. જોવું ના ગમે કોઈ વ્યક્તિને આવું થયા પછી. એટલે અહીંયા સમજાય ને આપણને કે ભાઈ આ જે પ્રસંગ ઉકલ્યો જ્ઞાન એમાં નવા રાગદ્વેષ ઉભા ના થયા તો તમે મુક્તતાથી વર્તી શકો ને, તો એની સાથે નોર્મલ વ્યવહાર કરી શકો. વર્તી શકે. ત્યાં તમે અભિપ્રાય પૂર્વગ્રહથી તમે ગ્રસિત થઈ ગયા, બંધાઈ ગયા, તો તમારો વ્યવહાર ભાઈ નોર્મલ રહે કઈ રીતે? ના રે. અને એ વ્યક્તિ સાથે પછી આપણે બંધાઈ ગયા કેવાય કોઈ બી રીતે. એટલે ત્યાં શું થયું કે તમને એકાઉન્ટ સેટલ કરવા માટેની કુદરતે તક આપી. આપણે સેટલ કર્યું નહીં, ઉપરથી નવી લોન આપી દીધી. એની એટલે કરેક્ટ. હા એવું જ થતું હતું પહેલા તો. બુદ્ધિ તો એવું બતાવે કે ભાઈ આ લઈને આવી ગયા તો શું પાછા લીપમાં પાછા મોકલું કે બોલ. હા 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 એ લોકો નહીં જા, તું લઈ જા, નીચે ઉતાર દે, બહાર મૂકી દેજે, પછી આ લોકો ઉપર લઈ આવશે કે પાછું એવું કે. હા ખરી વાત છે. પાછળ લઈ જવાની ભૂલ એ લોકો નહીં કરે કે. બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે બુદ્ધિ એવી છે કે તમને સાચા ને ખોટું, ખોટા સાચું કરતા એને વાર ના લાગે. હા હા કરેક્ટ. એટલે એનો ભરોસો ના કરાય ને. અને
લોકો જે હોય બીજા જેની બધાની વ્યૂ પોઈન્ટ તો બધા એવા જ છે, તમે સાંભળી કેમ લીધું, તમે આમ કેમ કરી લીધું, તમે કમ્પ્લેન કરો, મેન્ટેનન્સ બધા જ આપે છે આમ છે, પણ આપણું પેટનું પાણી ના હલ્યું. બોલો મિનિશાનંદજી, મને મેં કીધું હા સાંભળ્યું બધા, મેં કીધું હા સારું સારું ઓકે, પણ અંદરથી કોઈ સાઈન નહીં કરી કશી વાતમાં એ લોકોની. અરે સારું કહેવાય. હા, એટલે આ તો દાદાની કૃપા. મેં કીધું દાદા આ કેવું તમે પ્રસંગોમાંથી અમને કાઢી દો છો કે અમે અમારું એ પ્રસંગ કહીએ ને ચોખ્ખો થઈને જ ગયો, કશું આપણે એમાં આ નહીં થયા, ઇન્વોલ્વમેન્ટ જ ના લીધું. એટલે આ બધા સંજોગથી એક્સપેરિમેન્ટ થાય છે. મૂળ જે પરિણામ આવે પરિણામનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધ્યા. હા, એટલે આ વિજ્ઞાન, આપણું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ ખબર પડે છે. ત્યાં ફાઇલો સંભાવ નિકાલ કર્યો. હા રાઈટ. પાછળથી જે પ્રતિક્રમણ કરે એટલે ત્યાં ફાઇલનો સંભાવ નિકાલમાં ગયું. એ નેગેટિવ બોલે આટલું, છતાં તમે અંદર નેગેટિવ થયા નહીં એટલે તમે તમારું મન બગાડ્યું નહીં. નવા બીજ તમે નવું એગ્રીમેન્ટ નેગેટિવમાં કર્યું નહીં પાછું. ના કર્યું. હા, એટલે તમે નવું એગ્રીમેન્ટ કર્યું ને તો નવા બીજ નેગેટિવ પડ્યા ત્યાં. ના પડ્યા. ના પડ્યા કે નવા બીજ નાખ્યા જ નથી તમે, તો પછી એ ખેતરમાં કોઈ પાક ઉગે નહીં ને. પાક ઉગે જ નહીં. બરાબર છે. એટલે એના જેવું છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ સમજ આપી આપે આ પદની પણ. જય સચ્ચિદાનંદ. 3 નીચેનું પેરેગ્રાફ રહી ગયું પણ ઠીક છે. બીજા સત્સંગ. હા, બીજા સત્સંગમાં લેશું. જય સચ્ચિદાનંદ. સારું, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે તો ત્રિમંત્ર લઈશું. અચ્છા, હા ટાઈમ ઉપર જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચમુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સવપાવપણાસણો. સવપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ વિનેશાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા. હવે કાલે સવારે પ્રાતઃવિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકબેન અરવિંદભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ બેન. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જયશ્રી બેન. જય સચ્ચિદાનંદ નલિનીબેન. આરતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જયશ્રીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી બા જય સચ્ચિદાનંદ. 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 પોસ્ટ નથી એટલે કઈ નહીં, આપણે એક્ઝિટ કરી દો બધા.
हाँ हाँ जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साइन आउट करो। जय मैंने